Hello everybody, welcome to Jana's coaching. Sale of Goods Act 1930. In this chapter, in this subject, we are going to see this YouTube video. See, in the act means we have to say the year, section compulsorily. Those who are all studying this law subject, law and ethics subject, every courses, for example, plus 2, BCom, BA, MCom, and all laws, BL, BBL, BL courses, and any law courses, and chartered accountant, cost accountants, and company secretary courses. So, in these law subjects, any law comes, we have to mention the year and the sections. Definitely we have to mention. So, here in the Sale of Goods Act 1930. So, we have to see these various definitions. So, goods, this is the word. According to section 2 subsection 7 of Sale of Goods Act 1930, that refers to any kind of movable property. Any kind of movable property is goods. Then what is future good? Future good means, see, after contract of sale, after made of contract of sale agreement between the seller and the buyer of the goods, then only the goods are producing in the factory. After had the contract between the buyer and the seller, that I want for example 60,000 tons of such and such chemicals or such and such products. Like that, any person says, any company says, then only the buyer is making the agreement according to section 2 subsection 6 of Sale of Goods Act 1930. The such goods are called future good. Document of title of goods. This is under section 2 subsection 4. Section 2 subsection 4 of Sale of Goods Act 1930. Document of title of goods means what are all the goods having the transactions of buying and selling, what is the quantity, what is the quality, who is the buyer, the buyer's address, and buyer's sales tax registration number, excise duty number, everything. The complete horoscope of the dealer, that every details will be governed in this chapter, document of title of goods. Similarly, who is selling the goods, who is buying the goods, what are all the quantity, what are all the quality, everything will be mentioned in the document of title of goods. Insolvent, section 2 subsection 8 mentions, this is who has ceased to pay. Who has ceased to pay the amount is called insolvent. See, the seller sold the goods to the buyer. On such and such day, the buyer has to pay the amount. Till such time, in the books of seller, the buyer is a debtor. So, the buyer has to pay such and such amount. They have not paid. If very small amount means, they may give one more alteration for additional month supply. If continuingly the buyer is escaping to pay the payment, they are not paying the amount. The buyer is not paying the amount. At that time, what is the position of the seller? The seller is, in the books of seller, the amount is so much heavy amount for the buyer's account. So, in that circumstances, the seller will give a notice, or if they are not declaring that we are not going to pay any amount, say your quality are very worst, we won't pay the amount, and legally it is proved, then
the payment will not get to the seller. At that time, the insolvent, he is a insolvent for the company. Then mercantile agent, defined under section 2 subsection 9 of Sale of Goods Act 1930, either to sell or consign the goods. Either to sell or consign the goods is called mercantile agent. He is dealing as a seller or as a consignment basis selling the goods. Then specific goods. What is the specific goods? See, specific goods is defined under section 2 subsection 14, identification of goods. What are all the goods normally selling by the seller to the buyer? What are all the goods? Goods character, goods quality, goods quantity, who is the buyer, what is the buyer's address, what is the tax identification number, and everything will be informed in the that particular this title of the goods, this specific goods called the specific goods. So, as per the Sale of Goods Act 1930 defines very clearly that specific goods under section 2 subsection 14 is nothing but the identification of goods. The goods are identified. These are all the names. These are all the names useful and listed in the government notice. These are all the as per the industrial document name. This is the document. The seller should not say the other than the name specified as per the industry or the government. See, for example, hydrochloric acid. The hydrochloric acid is one of the chemical name. If the hydrochloric acid, if they have to mention as the specified goods as hydrochloric acid, that means they have to mention in the invoice hydrochloric acid or in simple form HCl. This is the only two they have to indicate as a specified good. Otherwise, they should not use the own name of the company. So this is called specific goods. So Sale of Goods Act 1930, first we have to learn all this definition. Then if you learn all this definition, all your question papers, all the questions will be answered by you correctly by applying your mind in thorough knowledge. Okay, friends. So most of the friends, they are asking to teach this in Tamil language. Now I am going to teach this in Tamil language. வணக்கம் மாணாக்கர்களே, இன்றைக்கு நாம ஒரு பொருள் விற்பனை சட்டம் 1930 அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பது பற்றி இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போறோம். சரக்கு, அதாவது சரக்கு என்றால் என்ன? இது சட்டம் எண் 2 உட்பிரிவு 7 படி சரக்கு என்பது ஒரு பொருள், அது நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்க வேண்டும். நடமாட்டம் இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருந்தால் அதற்கு சரக்கு என்று பெயர். இது ஆங்கிலத்தில் குட்ஸ் என்று சொல்லுவோம். அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் குட் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்கால சரக்கு. அது என்ன எதிர்கால சரக்கு? சரக்கு என்பது நம்ம பார்த்துட்டோம். எதிர்கால சரக்கு அப்படின்னா இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்றது? பொருள் விற்பனை சட்டம் 1930 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு பொருள் விற்பவர்களுக்கும் பொருள் வாங்குபவர்களுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட பின்னாலே நான் இவ்வளவு எடை உள்ள பொருளை வாங்கி இந்த காலகட்டத்தில் நான் பணத்தை செலுத்துகிறேன் என்ற ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட பின் அதற்கு பிறகு பொருள் விற்பவர் அந்த பொருளை தயாரிக்கும் முறைதான் எதிர்கால சரக்கு. இதை தெரிந்த விடம்தான் செய்யணும். இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஹோட்டலையும் என்ன நம்ம சுத்த தமிழில் சொல்ல போனால் சிற்றுண்டி சாலை, உணவகம் இப்படின்லாம் சொல்லலாம். இந்த இடத்துக்கு நம்ம போய்
சாப்பிட போகிறோம்னா ஏற்கனவே வந்து சப்பாத்தியோ தோசையோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் சப்பாத்தி தோசைலாம் நம்மளுடைய சொன்ன உடனே நம்ம ஆர்டர் கொடுத்த உடனே தான் கொடுப்பான். ஒரு 4 தோசை வேணும், குடும்ப நண்பர்கள் 4 பேர் போகிறாங்கன்னா 4 தோசை வேணும், 2 சப்பாத்தி வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்படின்னா அந்த சர்வர் சேவை செய்பவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே போய் உள்ளுக்குள்ளே சமையல் அறையில் இதை மாதிரி 4 தோசை 2 சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. அப்போது இங்கே ஆர்டர் வாங்கி அதுக்கப்புறமா தான் அங்கே சொல்லி அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுடைய நாற்காலிக்கு மேஜைக்கு வருது இல்லைங்களா? இதே தாங்க இதுவும். எதிர்கால சரக்குன்றது என்னென்னா, ஒரு பொருள் ஒருத்தர் வாங்குறாரு, விற்கிறாரு, ஒருத்தர் ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. அந்த ஒப்பந்தம் போடும்போது நான் வாங்குகிற பொருளுக்கு இந்த தேதியிலே இந்த இவ்வளோ மாத தவணையிலே நான் பொருளை பணத்தை செலுத்திடுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு முடித்த உடனே அதுக்கு அப்புறமாகத்தான் அவர் அந்த பொருளை தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். இதுதான் எதிர்கால சரக்கு. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா பரீட்சையில் வினாத்தாளை பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த விதமான அதிர்ச்சியும் ஏற்படாமல் நம்ம மடமடமட நிறைய பாயிண்ட்ஸ் விவரங்கள்லாம் எழுதலாம். டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொருள் விற்பனையான உடனே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்தர் அந்த பொருளை வாங்குறாரு அப்படின்னு ஆன உடனே டைட்டில் ஆஃப் தி குட்ஸ் என்ன, அந்த இன்வாய்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தாளிலே என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, பொருளை விற்பவர் யார், அவருடைய விவரங்கள் என்ன, அவருடைய விலாசம் என்ன, பொருளை வாங்குபவர் யார், அவருடைய எண் என்ன, அவருடைய விலாசம் என்ன, அவர் எந்த பொருளை வாங்குகிறார், எந்த தரத்தில் வாங்குகிறார், எந்த எடையில் வாங்குகிறார், எவ்வளவு தொகையில் வாங்குகிறார், அதற்கு உண்டான வரி எவ்வளவு, உள்நாட்டு வரி எவ்வளவு, மத்திய வரி எவ்வளவு, மாநில வரி எவ்வளவு, எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் டைட்டில் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்றது பத்திரம். இது வந்து கொடுக்கக்கூடிய பொருள் விற்பனை பத்திரம். அது சட்ட எண் 2 உள்பிரிவு 4 படி அது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக இன்சால்வெண்ட் திவால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த திவால் அப்படின்றது சட்ட எண் 2 உட்பிரிவு 8 படி சொல்லப்பட்டுள்ளது. என்னன்னா, ஒருத்தர் நிறைய பணம் தரலன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும், அவருடைய கணக்கு முடக்கப்படும். பொருள் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும், பணம் கொடுக்கப்படலன்னா யார் கொடுக்கலையோ அரசாங்கத்திடம் சொல்லி அவருடைய பணம் முழுவதுமாக முடக்கப்படும். அடுத்தது மெர்ச்சன்டைல் ஏஜென்ட், வியாபார தரகர் அப்படின்னு பேர். வியாபார தரகர் இது பற்றி சட்ட எண் 2 உள்பிரிவு 9 என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த தரகர் ஒரு பொருளை நேரடியாக விற்பனை செய்தாலோ அல்லது கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வியாபாரம், அது என்ன வியாபாரம் அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு சென்னையில் இருந்து ஒருவர் பொருளை ஏற்றுமதி செய்கிறார். அதே இது மதுரையிலே ஒரு இடத்துல இந்த பொருள் அங்கே வாங்கிக்கணும். அப்போ அங்கே இதோடைய ஆஃபீஸ் அங்கே இருந்தால் பிரான்ச் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவோம். பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணுறது. அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இவருடைய ஆள் அங்கே தெரிஞ்ச ஒருத்தர் மதுரைக்காரர் இருப்பார். அங்கே மதுரைக்காரர் அங்கே இருந்து அவருக்கு என்ன பண்ணுவார், இந்த பொருளை வாங்கி யாருக்கு கொடுக்க வேண்டுமோ அதை அங்கு சேர்த்து விடுவார். அங்கே சேர்த்ததுனாலே இவருக்கு கமிஷன், டெல் கிரெடரா கமிஷன் அப்படின்னு கொடுக்கப்படும். இதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதை நீங்கள் மேல் இருக்கிற தளத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளேலிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய தளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விவரங்களும் தெரியும். அப்படி சொல்லப்பட்டது தான் வியாபார தரகர். ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் அப்படின்னு தமிழில் சொல்ல போனால் என்னென்னா, குறிப்பிடப்பட்ட சரக்கு. குறிப்பிடப்பட்ட சரக்கு லிஸ்டட் சரக்கு அப்படின்னு. லிஸ்டட்னா அது இந்த பொருள்கள் எல்லாம் சட்டப்படி விற்கலாம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, சட்டப்படி விற்கலாம், அதெல்லாம் தான் ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ். சட்டப்படி விற்கிறதெல்லாம் தான் ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ். அப்போ சட்டப்படி விற்கக்கூடிய நிறைய பொருள்கள் இருக்கும். அந்த நிறைய பொருள்களில் நீங்கள் கம்பெனியில் உங்களுடைய நிறுவனத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய சரக்கு, அந்த பொருள் அங்கே இருக்கணும்.
அப்படி இருந்தால் அது சட்டப்படியான பொருளாக இருக்கும், அது குறிப்பிடப்பட்ட பொருளாக சரக்காக இருக்கும், அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ். இது வந்து சட்ட எண் 2 உள்பிரிவு எண் 14 படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து என்னன்னா அது உள்ளுக்குள்ள உள்கூறுகள் எல்லாமே நம்ம தரமாக எளிதாக சொல்லலாம். ஒரு சரக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னா, உதாரணத்துக்கு ஒரு ரசாயன பொருள் இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. அதாவது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அப்படின்னு ஒரு அமிலம் இருக்கு. அப்படி ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அப்படின்னா நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன போடணும்னா பட்டியலில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் அப்படின்னு போடலாம். இல்லைன்னா ஆங்கிலத்தில் குறியீட்டு எண்ணாக HCl அப்படின்னு போடுறது உண்டு. அந்த மாதிரி HCl அப்படின்னு போடலாம். அதை தவிர்த்து விட்டு நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம், இல்லை வேற ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கோம் அப்படின்றதுனால அந்த மாநிலத்துக்கு உண்டான எழுத்தை ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு எழுத்தும், சிக்கு பதிலாக ஒரு எழுத்தும், எல்லுக்கு பதிலாக ஒரு எழுத்தும் போடுவது சரியல்ல அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த சட்டம். சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லக்கூடிய சரக்கு விற்பனை சட்டம் 1930 இதை பற்றி இந்த சட்டம் சொல்லுகிறது. இந்த விவரங்களை எல்லாம் நம்ம எடுத்து தொகுத்து இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இது சம்பந்தப்பட்ட வினாக்களுக்கெல்லாம் நாம் எல்லாமே எளிதில் விடை கொடுக்க முடியும். மாணாக்கர்களே, உங்களுடைய தேர்வில் மிக அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று நீங்கள் மேலும் பெரிய சாதனையாளராக வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி அடுத்த யூடியூப் வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம். நன்றி.